गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी विषय में हमारी दूसरी कहानी जिसका नाम है ईदगाह, उसके 2 पार्ट में हमने अभ्यास किए। आज हम तीसरे पार्ट का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इस अभ्यास में मैं आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कहानी में हमने देखा कि ईदगाह जाने की तैयारी महीना भर रोजे रखने के बाद आज ईद आई है, तो सब लोग क्या करते हैं, ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। सब में उत्साह है और उमंग है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी में है, तो यार सबसे ज्यादा प्रसन्न है कौन है? सब बच्चे। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर और समी आदि सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बड़ों को तो नमाज में शरीफ होना है, लेकिन बच्चों के लिए है वो मेले के मजा लूटना है। एक और अमीना है, जो हामिद है उसकी दादी है। हामिद है उसके पिताजी है, वो हैजे के बीमारी में मृत्यु हो गई थी, और उसकी माँ है वो भी कुछ समय के बाद चल बसी थी, वो भी मर गई थी। अब हामिद है वो उसकी अपनी दादी के पास रहता है। दादी है वो कैसी है? दुखी है, दुखी है, गरीब है। तो दादी के दुखों का पार नहीं है। हामिद के माँ नहीं है, बाप नहीं है, और आज ईद आई है, तो ईद के दिन उसके घर में दाना भी खाने के लिए नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास है सिर्फ 3 पैसे है। पैर में पहनने के लिए जूते भी नहीं है। सब लोग हैं वो ईदगाह जाते हैं, तब हामिद भी अम्मा को, उसकी दादी अमीना को कहता है कि अम्मा, तुम है वो डरना नहीं है, मैं है वो जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगा और सबसे पहले आ जाऊंगा। तो इस प्रकार सब लोग हैं वो निकलते हैं ईदगाह के लिए। हामिद है वो भी उसके साथ है। मेले में जाते हैं, तो मेले में क्या होता है, तरह तरह की दुकानें होती है। तरह तरह की दुकानों में खिलौने की दुकान होती है, मिठाइयों की दुकान होती है। वहां सभी बच्चों ने हिंडोले और चरखी पर बैठने का आनंद लिया, मिठाई खाई, खिलौने लिए। लेकिन आमिद है वो उससे पर है, क्योंकि वो है कैसा है, गरीब है, और उसके पास तो सिर्फ कितने पैसे हैं, 3 पैसे है। तो इस प्रकार है वो हामिद है वो मेले में कुछ खरीदता नहीं है। सब लोगों ने खिलौने लिए, मिठाइयाँ ली, लेकिन हामिद है वो क्या लेता है वो हम आगे देखते हैं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोन हलवा लिया और मजे से खा रहे हैं। ખીલોને એટલે કે રમકડા, રમકડાની દુકાનો હતી, એના પછી કઈ દુકાનો આવવા લાગી, મીઠાઈની દુકાનો આવવા લાગી। તો કોઈ છે એને રેવડીની જે ઓલી પ્રસાદી આવે, એ પ્રસાદીમાં આપણે જે કરીએ એવી રેવડી લીધી, કોઈકે ગુલાબ જામુન લીધા અને કોઈકે સોન હલવો લીધો, અને બધા છે એ ખુશીથી ખાઈ રહ્યા છે। હામિદ બિરારી સે પૃથક હૈ। હામિદ છે એ આ લોકોમાંથી નથી, એ લોકો છે સમાજના લોકો છે, એના કરતા કંઈક અલગ છે, એટલે કે એના જે સાથે મિત્રો છે એ મિત્રો કરતા તે કંઈક અલગ છે। અભાગે કે પાસ 3 પૈસે હૈ, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, કે છે કે એનું ભાગ્ય છે નબળું છે, અભાગ્ય છે એના પાસે, એટલા માટે એની પાસે છે એ પૈસા 3 જ છે, પણ છતાં એ છે કઈ લઈને ખાતો નથી। કે શું કામ કઈ નથી લઈને ખાતો? લલચાઈ આંખો સે સબકી ઓર દેખતા હૈ, કે છે કે પાછું આંખોમાં લાલચ છે, બધા ખાય છે તો એને મન પણ થાય છે, લાલચ એટલે એનું મન લલચાઈ જાય છે। તો એ બધાની આંખોમાં એ રીતના જોવે છે કે બધા મીઠાઈ ખાય છે તો એનું મન પણ લલચાઈ જાય છે, એવી રીતે બધાની સામે જોવે છે। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजें की है, કે છે હવે મીઠાઈની દુકાનોની જે લાઈન હતી એ પૂરી થાય છે, એટલે હવે છે એ લોખંડની વસ્તુ મળે એની દુકાન આવે છે। कुछ गिलट कुछ नकली गहनों की, કે છે કે કાંઈક છે એ જુદી જુદી બધી દુકાનો આવે છે, એમાં નકલી ખોટા જે ઘરેણા હોય એની આવે છે। પણ છોકરાઓ માટે છે, લડકો કે લીએ યહ કોઈ આકર્ષણ નહીં હે, કે છોકરાઓને છે આવું બધું કઈ ગમે
नहीं, એટલે એના માટે આકર્ષણની કોઈ ચીજ વસ્તુ એ હતી नहीं। तो वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान के पास रुक जाता। બધા લોકો છે એને કઈ આકર્ષણ થાય એવી કોઈ વસ્તુ હતી ને એટલે બધા આગળ નીકળી જાય છે, પણ એક હામિદ છે એ આજે લોખંડવાળાની જે દુકાન છે એની પાસે છે એ ઊભો રહી જાય છે। कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटे यानी ચીપિયા। ચીપિયા કોને કહીએ આપણે? જે રોટલી ઉથલાવવાનો જે સાધન આવે, રોટલીને પકડી શકાય અને પછી એને ઉથલાવી શકાય એને કહેવાય ચીમટો, ચીપિયો। તો ઉસે ખ્યાલ આયા કે દાદી કે પાસ ચિમટા નહીં હૈ। પછી તેને વિચાર આવે છે કે દાદીની પાસે છે આવો ચીપિયો છે નહીં। તવે સે રોટિયા ઉતારતી હૈ તો હાથ જલ જાતે હૈ। કે તાવડી ઉપરથી જ્યારે છે રોટલી ઉતારે છે ત્યારે એના હાથ છે એ બળી જાય છે। અગર વહ ચિમટા લેકર દાદી કો દે દે તો કિતની પ્રસન્ન હોગી। પછી એને વિચાર આવે છે કે જો હું આ જે ચીપિયો છે એ લઈ જાઉં અને પછી એને દાદીને આપું તો દાદી છે કેટલી ખુશ થશે। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। અને પછી પાછી છે એની આંગળી છે એ ક્યારે બળશે નહીં। घर में एक काम की चीज हो जाएगी કે છે અને ઘરમાં છે હું જો આ ચીપિયો લઈ જઈશ તો એક કામની વસ્તુ થઈ જશે। ખિલોને से क्या फायदा કે છે રમકડા બીજા લઈએ તો એનાથી કોઈ ફાયદો થશે નહીં। એનાથી શું ફાયદો એમ? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। खाली खाली કે છે કે પૈસા છે એ बगड़े छे। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। કે છે કે થોડોક સમય જ્યારે લીધું હોય ત્યાં સુધી એ રમકડાની ખુશી હોય છે, પછી છે એ રમકડા સામે કોઈ આંખ ઊંચી કરીને જોતું પણ નથી। या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। અને નહીતર પછી ઘરે પહોંચીએ ત્યાં સુધી તો તૂટી ફૂટીને નકામા થઈ જાય, બરબાદ થઈ જાય। चिमटा कितने काम की चीज है। क्या ચીપિયો છે એ કેટલું કામની ચીજ છે। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चट चट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। કે છે આ ચીપિયો છે એનાથી રોટલી છે એ તવાથી ઉતારવા માટે કામ આવે, પછી ચૂલામાં પણ જો રોટલી અંદરના ભાગે શેકવી હોય તો એ ચીપિયાથી રોટલી પકડી અને શેકી શકાય। અને કોઈ છે એ દેવતા માંગવા આવે, આગ એટલે દેવતા, જે દેવતા માંગવા આવે તો પણ એને જલ્દી જલ્દી ચૂલામાંથી આપણે એને કાઢીને આપી શકીએ। अम्मा बेचारी तो कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। કે છે કે દાદી છે એને શું કે છે એ અમ્મા કે છે, તો અમ્મા બિચારી છે એને ક્યાં ટાઈમ મળે છે, ફુરસદ મળે છે, સમય મળે છે કે તે બજારે જાય અને આટલા પૈસા પણ ક્યાં મળે છે અને રોજ છે એ પોતાનો હાથ છે એ બાળી લે છે। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। સબીલ પર શરબત પી રહે હૈ। કે છે કે હામિદ છે એના જે મિત્રો છે એ બધા આગળ વધી ગયા છે અને શરબતની જ્યાં દુકાન છે ત્યાં એ શું પીએ છે? શરબત પી રહ્યા છે। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो। કે છે જો બધાએ કેટલી બધા લાલચી છે કે એણે કેટલી બધી મીઠાઈઓ લીધી પણ મને છે એ કોઈએ પણ આજરા પણ એક પણ આપી નહીં અને પાછળ એના ઉપરથી એમ કહે છે કે મારી સાથે ચાલ। मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। એમ કે છે કે હવે મારું કોઈ કામ કરો કે મારું આ કામ કરો તો હું છે એ બધાને છે એમ અગર હવે કોઈએ જો મને કામ કરવા માટે કીધું કે મારું આ કામ કર કે મને આ કામ છે તો હું એને પૂછીશ કે તમે મીઠાઈઓ ખાધી, તમારું મોઢું છે એ સળશે, એટલે ફોડે ફુરસિયા નીકળેગી એટલે કે છે અંદર ફૂસિયા નીકળે ને એને આપણે એને કે છે તમારી જે જીભ છે એ પણ ચટોરી થઈ જશે। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। ત્યારે છે એ ઘરેથી પૈસા ચોરાવશે ને પછી मार खासे। अम्मा चिपटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। કે અમ્મા છે એ ચીપિયો જોઈ અને મારા હાથથી લઈ લેશે અને પછી કહેશે કે મારો છે એ છોકરો છે એ પોતાની અમ્મા માટે છે એ ચીપિયો લાવ્યો છે। कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों ने खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। કે છે કે કેટલો સરસ મજાનો છોકરો છે અને આ લોકોને તો છે એ રમકડા લીધા છે એમાંથી કોઈ તેને દુઆએ આપશે નહીં, કોણ દુઆ દેશે કે।
बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है કે મોટા લોકો છે જો દુઆ આપે તો તરત તરત છે એ ભગવાનના દરબારમાં પહોંચે છે, અલ્લાહના દરબારમાં પહોંચે છે અને તરત જ તેને સાંભળવામાં આવે છે કે ભગવાન છે એને અલ્લાહ છે એને સાંભળી લે છે। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, કે છે મારી પાસે પૈસા નથી તો શું થઈ ગયું, હું ગરીબ ભલે છું પણ કોઈની પાસે કાંઈ માંગવા તો નથી જાતો। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है, એણે દુકાનવાળાને પૂછ્યું કે આ ચીપિયો છે એ કેટલાનો છે। 6 पैसा लगेंगे, દુકાનવાળો શું કહે છે એના 6 पैसा લાગશે। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। हामिद છે એ નિરાશ થઈ ગયો, તોય પણ પાછું એ બોલે છે કે સરખી રીતે બતાવો। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, तो કે તો પછી 5 पैसा લાગશે। લેના હે તો લે નહીતર ચલતે બનો, એ કે જો તને લેવો હોય તો તું લે નહીતર આગળ ચાલ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, કે છે એનું જે મન છે એ થોડું હયું છે એણે કઠણ કરી મજબૂત મને એણે કહ્યું કે 3 पैसा લઈશ। तो वह आगे बढ़ता गया ताकि दुकानदार की गुड़किया सुनने न पड़े। તે છે એ પછી એટલું બોલી કે 3 पैसा લેશો એમ કહી અને એ આગળ નીકળી ગયો, કારણ કે એને એમ થયું કે દુકાનવાળો છે એ નકામનું કંઈક બીજું બોલશે એના કરતા છે એ બોલતા બોલતા આગળ નીકળી ગયો। પરંતુ દુકાનવાળાએ છે ગુड़किया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। દુકાનવાળો છે એ બીજું કાંઈ બોલ્યો नहीं પણ તેને બોલાવી અને જે ચીપિયો છે એ આપી દીધો। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अड़कता हुआ संगियों के पास गया। हामिदे છે એણે એવી રીતના ખભા ઉપર રાખ્યો કે જાણે તે બંદૂક છે અને પછી શાનથી અકળતો હુઓ ચાલી અને તે પોતાના મિત્રો પાસે ગયો। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। मोहसिन ने हसीने કહ્યું કે આ ચીપિયો છે એ શું કામ લઈ આવ્યો છો, બુદ્ધુ છો તું તો, કે આને તું શું કરીશ। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक पटक कर कहा जरा अपनी किस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चू। શું કે હામિદ છે એ ચીમટાને છે એ જમીન ઉપર પછાડે છે। તમે લોકોએ લોખંડનો ચીપિયો જોયો છે ને, એ કેવો હોય એવો ને એવો જોઈએ, એનામાં કોઈ ફેર પડે નહીં, એને ગમે એટલો જમીન ઉપર પછાડો તો એ તૂટે ના તૂટે। પણ એ ભીસ્તી છે એ એક માટીનું રમકડું છે અને એ જો જમીન ઉપર પડી જાય તો એ શું થઈ જાય, ચૂર ચૂર થઈ જાય। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। महमूद એમ કે છે કઈ આ ચીમટો છે કે ત્યાં ચીપિયો લીધો છે, એ ચીપિયો કઈ રમકડું છે કોઈ કે। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। हामिद કે રમકડું શું કામ નથી, કે જો આને કે ખભા ઉપર રાખું છું તો બંદૂક થઈ જાય છે અને હાથમાં લઈ લઉં છું તો શું થઈ જાય છે, ફકીર જેઓ બાવા હોય એ લોકો છે આવા ચીપિયા લઈને ફરતા હોય તો કે ફકીરોનો ચીપિયો થઈ જાય। चाहूं तो इसे मंजीरे में काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। એને આપણે બે ચીપિયાના જે બે ભાગ છે એને વારે ઘડીએ પછાડીએ તો કેવો અવાજ આવે, મંજીરા જેવો અવાજ આવે। એટલે કે છે કે ચાહું તો આને મંજીરાના કામમાં પણ હું લઈ શકું અને એક ચીમટો જો એક ચીપિયો છે એ તમારા કોઈ પણ રમકડાને છે એ જો હું મારું તો તમારા બધાના રમકડા છે એ કેવા થઈ જાય, જાન નીકળી જાય, એટલે કે नष्ट થઈ જાય, पूरा થઈ જાય। ओम जान निकल जाए उसको क्या कहते हैं, मर जाए, लेकिन यहाँ खिलौने की बात है तो वो टूट जाए नष्ट हो जाए ऐसा होगा। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता, કે તમારા જે રમકડા છે ગમે એટલું જોર લગાવે છતાં મારો જે ચીપિયો છે એ ચીપિયાનું છે એ કાંઈ નુકસાન કરી શકે, બાલ भी बांका नहीं कर सकते मतलब કાંઈ પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે नहीं। बहादुर शेर जैसा है मेरा चिमटा, શું કે છે કે બહાદુર સિંહ હોય એ બહાદુર હોય એના જેવો જ છે મારો આ ચીપિયો। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, શું કે છે સમી છે એણે ખંજરી લીધી હતી। હવે ખંજરી કેવી હોય આપણે જોઈ છે ને, ચારે બાજુ છે એનું પતરાનું જે ઓલું હોય ને એક ડીશ જેવું હોય ને માથે છે એ ચામડાનું કવર લાગેલું હોય, તો કે છે કે એનાથી પ્રભાવિત થઈ અને તે બોલે કે મેરી ખંજરી સે બદલોગે, કે આપણે બે અદલા બદલી કરી લઈએ કે મારી ખંજરી હું તને આપી દઉં ને તારો જે ચીપિયો છે તું મને આપી દે। ખંજરી છે એણે કેટલા રૂપિયાની લીધી છે, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, उपेक्षा मतलब उसे अपेक्षा न हो उसे कहते हैं उपेक्षा, कि उसको है वो पसंद नहीं है। तो हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा।
બોલા મેરા ચિમટા ચાહે તો તુમારી ખંજરી કા પેટ ફાડ ડાલે. હામિદે છે એને પસંદ ન હોય, એનો ખંજરી એની પસંદ નથી એવી રીતે જોઈ અને કીધું કે મારો જે ચીપિયો છે એ જો ઈચ્છે તો તારી ખંજરી છે એનું પેટ ફાડી દે. એટલે માથે ઉપર જે ચામડાનું જે પડ હોય એ પડ છે એનામાં જો એ ચીપિયો નાખે તો ચીપિયાના આગળ જે અણીદાર ભાગ હોય એનાથી જે ચામડું છે એ કેવું થઈ જાય, ફાટી જાય. એટલે કે છે કે એના પેટ બસ એક ही चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी. કે છે ચારે બાજુ એક ચમડાનું પાળ લગાડી દીધું એટલે ઢબ ઢબ બોલવા લાગી. જરા સા પાણી લગ જાય તો ખતમ હો જાય. જરાક પણ જો એનામાં પાણી લાગી જાય તો કે ઈ પૂરી થઈ જાય. મેરા બહાદુર ચિમટા આગ में पानी में आंधी में तूफान में बराबर हटा रहेगा. મારો જે આ ચીમટો છે, ચીપિયો છે, એ તો આગમાં નાખો, અગ્નિમાં નાખો, પાણીમાં નાખો કે આંધી તૂફાનમાં નાખો તો પણ એ બરાબર પોતાની જગ્યાએ એવો ને એવો જ રહેશે. ચિમટે ને સભી કો મોહિત કર દિયા લેકિન અબ પૈસે કિસકે પાસ ધરે હે. કે હવે ચીમટો છે, ચીપિયો છે, એનાથી બધા મોહિત થઈ ગયા કે આપણે પણ આવો ચીપિયો લેવાની જરૂર હતી. પણ હવે બધા પાસે પૈસા છે નહીં, બધાએ શેમાં વાપરી નાખ્યા? ચકડોળમાં બેસીને વાપર્યા, મીઠાઈઓ ખાધી, રમકડા લીધા, એમાં પૈસા છે બધા વપરાઈ ગયા. फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे. અને પાછા જે લોકો વાતો કરતા કરતા છે એ મેળાથી ઘણે બધે દૂર નીકળી આવ્યા હતા. ધૂપ તેજ હો રહી थी, घर पहुंचने की भी जल्दी थी. ધૂપ એટલે તડકો, તડકો છે એ વધારે વધી રહ્યો હતો અને ઘરે પહોંચવાનું પણ ઉતાવળ હતી, જલ્દી હતું. બળો સે જીદ કરે તો ભી ચિમટા નહીં મિલ सकता. કે છે હવે મોટા લોકોથી પણ જો અમે જીદ કરીએ તો પણ આ ચીપિયો છે મળી શકશે નહીં. हामिद है बड़ा चालाक इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे. કે હામિદ છે એ બહુ જ ચાલાક છે એટલા માટે એણે પોતાના પૈસા છે એ બચાવીને રાખ્યા હતા. औरों ने 3-3 4-4 આને પૈસે ખર્ચ કિए પર કોઈ કામ કી ચીજ ન લે શકે. બીજા લોકો છે એ લોકોએ 3-3 4-4 પૈસા છે એનો ખર્ચ કર્યો પણ કોઈ કામની ચીજ લીધી નહીં. હામિદ ને 3 પૈસે મેં રંગ જમા लिया. હામિદ છે એણે પોતાના 3 પૈસામાં જે વસ્તુ લીધી એમાં એણે રંગ જમાવટ કરી લીધી. खिलौने का क्या भरोसा टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक. રમકડા છે એનો કોઈ ભરોસો નહીં, એ તો તૂટી ફૂટી જાય. પણ હામિદ છે એને ચીપિયો લીધો છે એ તો વર્ષો સુધી હાલે. આપણે જોયું છે ને ચીપિયો લઈએ તો ચીપિયો જે રોટલીનો હોય એ કાંઈ તૂટી જાય નહીં, એટલે એ તો વર્ષો સુધી ચાલે. મોહસિન ને કહા જરા अपना चिमटा दो, हम भी देखे तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो. ભિસ્તી છે એક માટીનું રમકડું છે અને એ માટીનું રમકડું છે એ કે છે કે તું મારું લઈ લે. મોહસીને ભિસ્તી લીધો છે તો કે ભિસ્તી તું લઈ અને મને જરાક તારો જે ચીપિયો છે એ મને જોવા દે. महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए. મોહમ્મદ અને નૂરે એ પણ એણે પણ પોતપોતાના જે રમકડા હતા એ કોને દીધા? એણે હામિદને દીધા. અને હામિદનો જે ચીપિયો છે એ બધાએ વારાફરતી એને જોયું. હામિદ को इन शर्तों का मानने में कोई आपत्ति नहीं थी. હામિદે કીધું કે ભલે આવી બધી શરતો છે એનામાં એને કોઈ આપત્તિ મુશ્કેલી નથી. ચિમટા બારી બારી સે સબકે હાથ में ગયા. હવે જે એનો ચીપિયો હતો એ બધાએ વારાફરતી પોતપોતાના હાથમાં લઈને જોયું. और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए. અને તેના જે રમકડા હતા એ વારાફરતી છે એ બધાના હાથમાં આવ્યા. કિતને ખૂબસૂરત ખિલોને છે. અને આ બધા જે રમકડા છે એ કેટલા બધા સરસ હતા. रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए थे. महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया. રાસ્તામાં જ્યારે લોકો આવતા હતા રસ્તામાં ત્યારે મહમૂદ છે એને ભૂખ લાગી હતી એટલે એના પિતાએ એના બાપે એને શું આપ્યું હતું? કેળા આપી હતી કે તું કેળા ખાજે. તો મહમૂદ છે એ હામિદને એનો મિત્ર બનાવ્યો હતો, ખાસ મિત્ર બનાવ્યો હતો. એટલા માટે છે એ મોહમ્મદ છે એ હામિદને કેળા આપે છે અને બીજા બધા જે મિત્રો છે वो मुंह ताकते रह गए. उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए. यह उस चिमटे का प्रभाव था. એ બીજા બધા જે એના મિત્રો હતા એ લોકો છે એ જોઈ રહ્યા ને આ બધું જે પ્રભાવ હતો એ કોનો હતો? ચીપિયાનો પ્રભાવ હતો. 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई. मेले वाले लौट आए. मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया. હવે 11 વાગ્યા હતા ત્યારે પૂરા બધા જ ગામમાં છે હલચલ મચેલી હતી. મેળામાં જે લોકો ગયા હતા એ લોકો બધા પાછા આવી ગયા હતા. મોહસિન છે એની નાનકડી બેન છે એ પણ દોડી આવે છે મોહસિન પાસે અને મોહસિનના હાથમાં જે ભીસ્તી હોય છે એના હાથમાંથી તે છીન એટલે કે ઝડપી લે છે અને ખુશીથી ઉછળતી તે મિયા ભીસ્તીને
લે છે તો એ શું કરે છે કે મિયા ભીસ્તી છે એ એના હાથમાંથી પડી જાય છે અને સુરલોક સિધારે એટલે કે એ સ્વર્ગલોક સુધારે છે. હવે સ્વર્ગલોક એટલે કે એનું મૃત્યુ થાય ને સ્વર્ગલોક કહેવાય. પણ અહીંયા કને છે એ આ કેવી વસ્તુ છે અને વસ્તુ છે એનો મતલબ નાશ થઈ જાય છે, એ નષ્ટ થઈ જાય છે. તો આજ તક હમ યહાં તક કી અભ્યાસ કરેંગે.